हाँ जी बच्चों, अज आप तुहाडी पंजाबी दी पाठ पुस्तक सुहिरद दा पाठ 5 किस्मत दे रंग पढ़न जा रहे हाँ। इस पाठ का उद्देश्य है कि मनुखी जीवन दे विच दुख सुख ने जिहड़े ओह आउंदे रहिंदे ने, इसलिए सानू दुखों तो घबराउणा नहीं चाहिए, सगों हिम्मत तो कम लैके इन्हां दुखों का सामना जिहड़ा करना चाहिए है। सबर संतोख दे विच रहिंदे अपना जीवन आ जिहड़ा ओह बतीत करना चाहिए है। साडे पहले गुरु नानक देव जी होए ने जिन्हां ने सानू दस्सिया कि यह संसार नानक दुखिया सब संसार, कि यह संसार आ जिहड़ा यह दुखों का घर है। दुख सुख साडी मनुखी जीवन दे दा एक हिस्सा हैं। जिमें एक साइकिल दे दो पहिए हुंदे ने, जे एक पहिया खराब हो जाए तो साइकिल आ जिहड़ा कंमदा नहीं रहिंदा। सेम इस तरह जिहड़े दुख ते सुख ने साडी जिंदगी दे विच नालों नाल चलदे आ। इन्हां नूं लैके ही तुहाडी बुक दे विच यह स्टोरी है किस्मत दे रंग, जिस दे विच एक खतरी हुंदा जिहड़ा बहुत ही अमीर व्यक्ति हुंदा गा, ठीक है, पर उसनूं एक दुख हुंदा कि उसदे घर औलाद भाव कोई बच्चा नहीं हुंदा गा। इस करके वो बहुत ज़्यादा दुखी रहंदे आ। एक दिन उन्हां दे घर एक महात्मा आंदे आ, वो उन्हां अगे बेनती करदे आ कि परमात्मा साडे ते किरपा करो, सानू पुत्तर दी दात बख्शो। तां साधु ने जिहड़े थोड़ा अंतर ध्यान होके भाव अपनी भगती दे विच लीन होके उन्हां नूं कहंदे आ कि तुहानूं पुत्तर दी दात तां मिल सकदी है, पर पुत्तर दी दात मिलना तुहाडे घर गरीबी आ जावेगी। ये सुन के खतरी आ जिहड़ा वो बोलदा, कहंदा कोई गल नहीं महाराज, असीं अमीरी तां बहुत भोग लई है, ठीक है, पर फिर भी असीं खुश नहीं हैगे। हुण तुसीं सानूं पुत्तर दी दात बख्शो, कोई गल नहीं, असीं गरीबी है जिहड़ी वो झੱਲ लवांगे। चलो समा पैंदा हौली हौली उन्हां दे घर एक पुत्तर जन्म लै लैंदा। पुत्तर दे जन्म तो बाद अज होर कल होर हौली हौली घर दे विच गरीबी है जिहड़ी वो आउणी शुरू हो जाती है। आखिर फिर एक दिन गरीबी है जिहड़ी इन्नी कुछ ज़्यादा वध जाती है, भाव वो रोटी तो तरसन लगदी है, रोटी तो भी भुखे मरन लगदे है। ते मुंडा हजे बहुत छोटा हुंदा गा, तां की करदा गा फिर जिहड़ा खतरी हुंदा गा, काफ़ी उहदा अपने लोक आले दुआले दे लोकां नाल काफ़ी जान पहचान हुंदी है, तां अपने मुंडे नूं नाल लैके ना एक दिन एक शाहूकार दे कोल चला जांदा। शाहूकार जिहड़ा सानू ब्याज ते पैसे दिंदा उहनूं कहंदे आ। शाहूकार नूं जाके मिलदा गा, फिर हौली हौली गलबात तो बाद वो तो थोड़ी पैसों की मंग करदा गा। तां शाहूकार कहंदा कोई गल नहीं, तुहानूं जिन्नी लोड़ है तुसीं लै सकदे हो, पर वो की कह दिंदा कि मैं इस तरह पैसे आ जिहड़े नहीं लवांगा, ठीक है, कि मैं मुफ्त दे विच पैसे नहीं लऊँगा, ना ही मेरा ईमान आ भाव मेरे चेतना मेरा धर्म आ मैनू इस चीज़ की इजाजत दिंदा कि तुसीं मेरे पुत्तर नूं अपने कोल गहने रख लो, जदों मैं तुहाडे पैसे वापस करांगा तुसीं मेरा पुत्तर आ जिहड़ा मैनू वापस कर दिओ। ये गल्लां कहंदे कहंदे उहदा गला जिहड़ा भर आंदा, गच्च भाव गला भर आना, अखां दे विच अथरू आ जाने, रोना आ जाना। चलो फिर शाहूकारा जिहड़ा कहंदा तुसीं फिकर ना करो, मैं तुहाडे पुत्तर नूं अपने पुत्तरां दे वांग पालूंगा। तां अपने पुत्तर नूं उत्थे छड्ड के पैसे लैके उदास जा होके उत्थों चला जांदा गा। हौली हौली बच्चे बड्डे हो जाते आ, शाहूकार दे बच्चे भी बड्डे हो जाते आ, ते खतरी दा पुत्तर भी आ जिहड़ा वो भी वड्डा हो जांदा गा। पर शाहूकार आ जिहड़े उहदे बच्चे हुंदे आ जिहड़े थोड़े मोटे दिमाग दे, जिन्हों आपां कह सकदे हां थोड़े जिहे मूर्ख होआ, पर जिहड़ा खतरी उहदा पुत्तर आ जिहड़ा बहुत ही हुशियार आ। उहदा हर रोज़ दा अपना नितनेम आ कि ओह इशनान करदा, नदी ते इशनान करन जांदा, पाठ करदा। कहंदे एक दिन वो नदी तो इशनान करके मुड़िया आ रहा सीगा, तां उहनूं रस्ते दे विच एक पर्ची मिली आ। ਉਹ पर्ची सी ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਦੂਜੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚਿੱਟੀ ਰੂੰ ਆਗੀ ਜਾਂ ਖਾਕੀ ਰੂੰ ਆ, ਜਿਸ ਵੀ ਭਾਵ ਜਿਸ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਲਦੀ घर जांदा गा, घर जाके कुछ पैसे लैके आउंदा, पैसे लैके जी हर दुकान के उपर जांदा, जिथे भी उन्होंने रूह मिलती है सौदा कर लैंदा, साई फड़ा दिंदा। साई फड़ाउणा भाव पेशकश के तौर पर कुछ पैसे आ जिहड़े दे देने, भाव कि ये चीज़ मेरी है पक्की कर देनी, ठीक है। तो फिर दिन वेले व्यापारी आउंदे आ, व्यापारी आके दुकानदारां तो रूह पुछदे आ, तो दुकानदार कहंदे आ कि तां फलाणे सेठ दे मुंडे ने खरीद लई है, जे तुहानूं रूह चाहीदी है तो तुसीं उस मुंडे नूं जाके मिल सकदे हो। तो इस तरह करके व्यापारी उस मुंडे नूं मिलदे आ, तां ओह की करदा सवये ते भाव 1/4 भाਅ तो ज़्यादा जिहड़ी रूह आ ओह बेच दिंदा गा व्यापारियां नूं। तां ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੇਠ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਸੇਠ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗਹਿਣੇ ਪਏ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਾ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਲੱਦ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੇਚਣ ਜਾਣਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਖੱਟੀ ਦਾ ਭਾਵ ਕਮਾਈ, ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਭਾਬੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਗੁਲਦਸਤਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਪਰ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸੇਠ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਣਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ, ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸੇਠ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਸੇਠ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਗੁਲਦਸਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾਗਾ। ਤਾਂ ਸੇਠ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ, ਭਾਵ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਛਿੱਤਰ ਪੈ ਜਾਣ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਦਿਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੇਠ ਤੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਵਿਦਾ ਹੋ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਾਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਬਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਬਾਪ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੁਦਾਗਰ ਆ, ਭਾਵ ਉਹ ਲੜਕਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾੜਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਲਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸੁਦਾਗਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹ ਲੜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਲੜਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਨੰਦਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਵ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ ਆ ਜੋ ਭੁੱਲ ਆਈ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਮੀਰ ਕੁੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦਾ ਭੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਪੁੱਜਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਹ ਲੜਕਾ, ਭਾਵ ਉਹ ਸੇਠ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਭਾਗ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਚਲੋ ਸਫ਼ਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧੂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਰਨਾਮਾ, ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਪਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦਾ ਲਾ ਲਓ ਸਿੱਧਾ ਸੇਠ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ, ਸੇਠ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਸੇਠ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਕਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਭਾਵ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧੂ ਦੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਉਸ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਲਚਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਿਓ ਮੇਰੇ ਸਿਰੇ ਭਾਰ ਨਾ ਚੜਾਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਬਹੁਤ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਲਚੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਹਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਚਲੋ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਖੱਤਰੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਹੌਂਕਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਸੇਠ ਕੋਲੇ ਗਹਿਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਥੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਖੱਤਰੀ ਆ ਕੀ ਆ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਕਦੇ
ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਗਾ ਅਤੇ ਖੱਤਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਜਦ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਆ ਲਾੜੀ ਬਣ ਕੇ ਸੱਜ ਧੱਜ ਕੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਦਾਗਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹਿੰਮਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਾਣ, ਕਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ।